Okay, so today's session is related to how we can insert audio or video on a web page using HTML5. Okay, HTML5 चा वापर करून आपण ऑडिओ आणि व्हिडिओ हा वेब पेजवर कसा इन्सर्ट करू हे आपण स्टडी करणार आहोत. Okay, we know that in HTML, pure HTML, we required some supportive softwares, plugins, or some players like a Flash player to play any video or audio. Means ज्यावेळी आपण pure HTML यूज करतो त्यावेळी ब्राउझरवर एखादा व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आपण इन्सर्ट करतो using some commands, some tags. And when we execute it, at that time the browser required the support. Okay, browser required support from players. काही कोडेक असतात जे कन्वर्जन साठी वापरले जातात. एका फॉर्मॅट मधून दुसऱ्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करून तुमच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरला किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीमला मॅच करण्यासाठी जे व्हिडिओज तुमच्या सिस्टीमवर प्ले करून दाखवले जातात त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी काही प्लगइन्स, काही सॉफ्टवेअर तुमच्या कम्प्युटरवर इन्स्टॉल असणं आवश्यक आहे. बट व्हेन वी आर युजिंग HTML, pure HTML or the previous version of HTML5, at that time those plugins were required. पण ज्यावेळी तुम्ही HTML5 यूज करता that time the all plugins are itself embedded with the tag. ओके, आपण काही दोन टॅग्स बघणार आहोत जे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ इनपुट करण्यासाठी वापरले जातात. आणि ज्यावेळी तुम्ही हे टॅग यूज करता त्यावेळी या टॅग्सच्या मदतीने आपण व्हिडिओज किंवा ऑडिओज वेब पेजवर इन्सर्ट करतो. पण ते प्ले करताना आपल्याला सपोर्टिव्ह प्लगइन्सची गरज लागत नाही. ओके, ते टॅग मध्येच कोडिंग केलेलं आहे की ज्यामुळे आपल्याला ऑडिओ किंवा व्हिडिओ वेब पेजवर एम्बेड करता येतो. Okay, so today we are going to study what are those tags by which we can insert audio or video on a web page. Okay, I shared screen. Okay, so here is inserting audio and video on a web page using HTML5. Okay, so inserting audio and video on a web page using HTML5. HTML5 features include native audio and video support without the need of Flash. The audio and video tags make it simple to add media to a website. Using HTML5, adding video and audio to web page is almost as easy as adding an image or formatting some text. Okay, याचाच अर्थ अतिशय easily we can insert any audio or video on a web page, and by using two tags. If you want to insert audio, then you can use audio tag, which is a paired tag. And if you want to insert video on a web page, you can use video tag. Okay, so video tag is also container tag. Means /video we have to write to end the video session. Okay, and audio is ending with /audio. Okay, so audio and video, both the tags are used to insert audio and video on a web page respectively. Now, what are the common audio formats which the browser can support? Okay, here are some extensions are given here. Okay, the first extension is the MP3. The MP3 file format which we can use to play any audio or which we can use to store audio format. Okay, see, MP3 stands for Motion or Media Picture Expert Group Audio Layer 3. Okay, this is the long form of MP3. MP3 stands for Motion or Media Picture Expert Group Audio Layer 3.
Sometime we can replace the media by using moving picture expert group. It is also right. So motion or media or moving picture expert group audio layer 3 is the abbreviation of MP3. Now what is this MP3? MP3 is a standard technology and a format which is in compressed format, means its size is reduced. ओके, नॉर्मली जे साऊंड फाईल आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, वेव्ह फाईल सारखे एक्सटेन्शन असणाऱ्या ज्या फाईल्स आहेत त्या स्टोरेजसाठी खूप स्पेस घेतात. आणि जर अशा फाईल्स आपण इंटरनेटवर यूज करत असू, अशा फाईल्स जर आपण इंटरनेटवर वापरत असू, तर अशा फाईल्स लोड होण्यासाठी किंवा अशा फाईल्स वर्क करण्यासाठी खूप हेल्दी होतात आणि ते ट्रान्सफर करण्यासाठी बराच टाइम लागतो. Okay, so what we are doing, we are using some of file format which can be easily transferred or which takes less space for storage. Okay, तर आता less space storage साठी घेणाऱ्या अशा कोणत्या फाईल फॉर्मॅट आहे, तर त्यातली आहे MP3 फाईल फॉर्मॅट which is a compressed फाईल फॉर्मॅट, जी स्वतः कॉम्प्रेस केलेली आहे, साईज तिची कमी असते. ओके, जर एखादी वेव्ह फाईल 8 MB पर्यंत स्पेस घेत असेल तर MP3 फाईल हार्डली 1 MB पर्यंत स्पेस घेते. ओके, सो इट टेक्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज. सो MP3 फाईल फॉर्मॅट इज वाइडली यूज फॉर इंटरनेट पर्पज. Its sound quality is also very well, and commonly this file format is used for internet. The second file format is AAC, .AAC. Okay, .AAC. AAC stands for Advanced Audio Coding. Suppose you are using any device of Apple company, just like an iPhone, iPad, iPod, and so on. That time, for iOS operating system, you want this type of file format to support very well. Okay, so when we are using any iPhone, iPod, iPad or Apple's devices, then AAC file format is used. You can say it is an alternative to MP3. Okay, in Apple's it can be Apple's alternative to MP3. So it stands for Advanced Audio Coding. It is a very important. Here is a Advanced Audio Coding. Okay, this is the long form of AAC. Next file format is OGG. An OGG file format is a compressed file format which is freely available. All above three are also freely available, but OGG is also freely available, and OGG Vorbis audio compression techniques is used here. It is similar to MP3 file, but sound is better than MP3. It also supports or it also uses song metadata such as artist information, tracking of data, and what is the date of creation. All these things are stored in the metadata, and it comes with the OGG file format. OGG files are supported by many software music players and some portable music players too. Okay, so these three file formats are in your study: MP3, AAC, and OGG. OGG has no abbreviation. Okay, it's related many things. म्हणजे काही गोष्टी अशा सांगितल्या जातात की इट इज एका सिरियल मधनं हा ओगिंग ही एक कन्सेप्ट घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरनं नाव दिलेलं आहे. अशा बऱ्याच काही गोष्टी या OGG नावावरनं येतात. ओके, बट ते का आपल्याला स्टडी करायचं नाही. फक्त फाईल फॉर्मॅट आहे जो MP3 शी सिमिलर आहे, पण MP3 पेक्षा बेटर क्वालिटी या OGG मध्ये मिळते. Okay, so तीन file format we have studied, that is the MP3, AAC and OGG. Okay, all these three file format takes less space for storage, so it widely used for internet purpose, means widely used for creation of website. Okay, ज्या वेबसाईट डिझाईन केली जाते, समजा बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला साऊंड हवा असेल, बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला एखादं म्युझिक प्ले करायचं असेल, तर दिस फाईल फॉर्मॅट यू कॅन यूज. Now we
know that if you want to insert any audio on a web page, then audio tag is used. Okay, as we already said that audio tag is also paired tag. It means the ending of starting and ending both are compulsory. Okay, and we can write the code or whatever the content inside the audio tag. Now this audio tag has many attributes. Those attributes are very important when you want to design a web page with any audio, or if you want to insert any audio on a web page, then these attributes which we are going to study are very important. Okay, so first attribute, that is a autoplay. Suppose if you want to play any audio automatically when you load a page on a screen. ओके, म्हणजे एखादं पेज ज्यावेळी तुम्ही स्क्रीनवर ओपन करता, म्हणजे मॉनिटरवर ओपन करता, त्यावेळी ट्रान्सफर्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रॅम आणि इट डिस्प्लेज ऑन अ स्क्रीन. ज्यावेळी ते स्क्रीनवर डिस्प्ले होतं त्या कन्सेप्टला लोडिंग असं म्हटलं जातं. मेमरी मधनं कंटेंट येऊन रॅम मध्ये होतो, जमा होतो आणि रॅम मधनं तो मग आपल्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होतो. ओके, दिस ट्रान्सफरिंग एनी डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रॅम इज कॉल्ड लोडिंग. आणि रॅम मधला कंटेंट हा आपल्याला स्क्रीनवर नेहमी दिसत असतो. So here is the first attribute is autoplay, and why we are using this autoplay attributes, it can be used without any value, and if you want to play any audio automatically when you open any page, ओके, म्हणजेच एखादा पेज ओपन केल्यानंतर त्याच्यावरची ऑडिओ फाईल जर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला प्ले करायची असेल तर विदाउट एनी व्हॅल्यू यू कॅन यूज दिस ॲट्रिब्यूट. ओके, सो ऑटोप्ले हा विदाउट एनी व्हॅल्यू तुम्हाला यूज करायचा असतो. नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट इज अ कंट्रोल्स. इफ यू वॉन्ट टू इन्सर्ट प्ले पॉज बटन्स और फॉरवर्ड बॅकवर्ड बटन्स विथ युअर साऊंड, म्हणजेच जर आपल्याला एखादे कंट्रोल्स हवे असतील ऑडिओ सोबत, म्हणजे समजा तुम्हाला स्टॉप करायचं असेल, पॉज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी बटन्स हवे असतील, फॉरवर्ड करायचं असेल, बॅकवर्ड स्ट्रीम करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला बटन्स पाहिजे असतील, तर these buttons you can enable by using this controls attribute. It can be used without any value, just like a autoplay which we have seen previously. ओके, सो कंट्रोल्स या ऍट्रिब्यूटला विदाउट एनी व्हॅल्यू तुम्हाला वापरायचं आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही कंट्रोल्स हे ऍट्रिब्यूट टाईप कराल त्यावेळी तुम्हाला सगळे बटन स्क्रीनवर डिस्प्ले होतील. आणि ज्यावेळी कंट्रोल्स ऍट्रिब्यूट तुम्ही यूज केले नसेल त्यावेळी असे बटन्स तुम्हाला दिसणार नाहीत, फक्त एक स्लाइडर किंवा ब्लँक विंडो तुम्हाला डिस्प्ले होईल. ओके, सो कंट्रोल्स इनेबल किंवा डिसेबल करण्यासाठी कंट्रोल्स या ऍट्रिब्यूटचा यूज केला जातो. नेक्स्ट ऍट्रिब्यूट इज लूप ऍट्रिब्यूट. हियर इज अ लूप ऍट्रिब्यूट. Okay, loop attribute is used to repeat any audio for number of times. Okay, this attribute is used to repeat, म्हणजेच एकापेक्षा जास्त जर तुम्हाला एक कंटेंट एकापेक्षा जास्त वेळा समजा तुम्हाला एखादा ऑडिओ रिपीट करायचा असेल, पुन्हा पुन्हा तो प्ले करून दाखवायचा असेल, तर बाय युजिंग दिस लूप या लूप नावाच्या ऍट्रिब्यूटने आपण ते करू शकतो. सपोज यू से लूप इज इक्वल टू मीन्स हा आता ऑडिओ टॅग आहे, ऑडिओ अँड हिअर इज अ लूप इज इक्वल टू 2 असं जर तुम्ही म्हटलं तर दॅट साऊंड फाईल विल प्ले 2 टाइम्स. पहिला अटेम्प्ट पूर्ण झाल्यानंतर लगेच दुसरा अटेम्प्ट सुरू होईल. दोन्ही अटेम्प्ट संपल्यानंतर ऑडिओ फाईल स्टॉप होईल. जोपर्यंत तुम्ही प्ले करत नाही तोपर्यंत ती प्ले होणार नाही. ओके, म्हणजे ज्यावेळी एखाद्या पेजवर ऑडिओ फाईल ओपन करून दाखवल्यानंतर 2 वेळा समजा ती आपल्याला प्ले करून दाखवायची असेल तर बाय युजिंग लूप ऍट्रिब्यूट यू कॅन डिसाइड एनी व्हॅल्यू दॅट विल डिसाइड हाऊ मेनी टाइम्स इट विल प्ले. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ती डिसाइड करत असते किती वेळा तुम्हाला साऊंड फाईल प्ले करायची आहे. ओके, सो लूप द ऑडिओ विल स्टार्ट ओव्हर अगेन एव्हरी टाइम इट इज अ फिनिश्ड. ओके, पुन्हा पुन्हा ती प्ले होत राहील. नेक्स्ट इज पुढचा ऍट्रिब्यूट आहे दॅट इज म्युटेड ऍट्रिब्यूट. ओके, समजा तुम्ही स्क्रीनवर
ऑडिओ फाईल ओपन केलीत आणि ऑडिओ फाईल ओपन केल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही ऑडिओ फाईल किंवा ते पेज ओपन केल्यानंतर जर तुम्हाला म्यूट बाय डिफॉल्ट म्यूट करून तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल, म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही अनम्यूट करत नाही तोपर्यंत साऊंड ऐकू येणार नाही. ओके, जर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट म्यूट करून ठेवायचे असेल एखादी साऊंड फाईल तर म्युटेड हा ऍट्रिब्यूट तुम्ही यूज करू शकता. ओके, दिस ऍट्रिब्यूट इज ऑल्सो यूज विदाउट एनी व्हॅल्यू. ज्यावेळी तुम्ही म्युटेड हे ऍट्रिब्यूट त्या ठिकाणी टाईप करता त्यावेळी when you open any web page with sound file or audio file, at that time it will keep as muted. It doesn't, you can't listen any sound when this muted is enabled. Okay, so by using this attribute we can mute the sound when we load or open any page on a screen. And last and very important, that is a SRC attribute which decide the sound file which you want to play. And by using SRC means source attribute, using this attribute we can give name and path or URL of audio file which you want to play. And audio file is always specified with name and its extension. Okay, for example, I'm showing you here an example. So here is the audio tag and here SRC is equal to, if the file is stored on a C drive, folder is Abhay and the file name is abc.mp3. Okay, so see here I have given the path and the name of mp3 file which we want to play. Audio is the tag, SRC denote the source, and here is the name of mp3 file, that is the abc.mp3 with extension, and this file is stored inside the Abhay directory and the Abhay directory is stored on a C drive. So we have specified this file name with this path. Okay, so path and file name is a very important when we are using SRC, but if the file and audio file is stored in a same directory then no need of write this path. ओके, या ठिकाणी हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर ही abc.mp3 फाईल आणि ज्या फाईल मध्ये तुम्ही हा ऑडिओ SRC हा कोड लिहिणार आहात तो HTML फाईल, दोन्ही फाईल जर एकाच फोल्डर मध्ये असतील तर तुम्हाला इथं पाथ लिहिण्याची गरज नाही. ओके, डायरेक्टली ती फाईल पिक केली जाईल आणि ते आपलं वर्क किंवा प्ले व्हायला सुरुवात करेल. ओके, तो या ऑडिओ टॅग बरोबर आपण ओके हे ऍट्रिब्यूट बघितलेले आहेत. सगळ्यात पहिला ऍट्रिब्यूट होतो ऑटो प्ले. ओके, ऑटो प्ले या ऍट्रिब्यूटने आपण ऑटोमॅटिकली प्ले करू शकतो. ज्यावेळी तुम्ही ओपन कराल, ज्यावेळी तुम्ही एखादं पेज ओपन कराल त्याच्यावर ऑडिओ फाईल असेल तर ती ऑटोमॅटिकली प्ले होते. ओके, नेक्स्ट होता कंट्रोल्स. बाय युजिंग कंट्रोल्स आपण प्ले बटन, पॉज बटन, फॉरवर्ड, बॅकवर्ड असे टाईपचे बटन्स जे आहेत ते बटन्स आपण यावर आणू शकतो. नेक्स्ट आपण लूप हे ऍट्रिब्यूट बघितलं होतं. ओके, लूप या ऍट्रिब्यूटचा यूज करून आपण एखादी ऑडिओ फाईल नंबर ऑफ टाइम्स प्ले करू शकतो. ओके, जितक्या वेळा तुम्हाला प्ले करायचे असेल तो नंबर या लूप स्टेटमेंट मध्ये किंवा लूप ऍट्रिब्यूट मध्ये लिहू शकता. नेक्स्ट ऍट्रिब्यूट आहे म्युटेड ऍट्रिब्यूट. म्युटेड ऍट्रिब्यूट याचा अर्थ, सपोज व्हेन वी ओपन एनी वेब पेज विथ द ऑडिओ फाईल अँड बाय डिफॉल्ट यू वॉन्ट टू कीप कॉन्फिगर ऑडिओ फाईल विथ म्यूट ऍट्रिब्यूट, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही ओपन कराल त्यावेळी तो साऊंड जो आहे त्याचा म्युटेड पाहिजे असेल तर दिस ऍट्रिब्यूट यू कॅन यूज. अँड लास्ट ऍट्रिब्यूट इज अ SRC. SRC attribute used to specify the source of an audio file. ओके, जी ऑडिओ फाईल तुम्हाला सोर्स
करून दाखवायची असेल, जी आपल्याला ओपन करून प्ले करायची आहे, ती SRC मध्ये लिहिली जाते. ओके, सो दीज आर युअर ॲट्रिब्यूट्स विथ ऑडिओ टॅग. ओके, आता आपण या स्टडी केलेला जो पार्ट आहे ऑडिओचा, ओके, हा स्टडी केलेला पार्ट आपण प्रॅक्टिकली करून बघणार आहोत. सो हिअर इज अ डॉक टाइप HTML head, title, slash head, body. Inside the body tag I can write audio SRC is equal to name of the audio file which you want to play. आता मी इथं एक URL टाइप केलेला आहे. ओके, ज्या URL मुळे आपल्याला ऑडिओ डिस्प्ले होणार आहे. ओके, इथं मी कंट्रोल्स हे एक ॲट्रिब्यूट यूज करतो, का तर हे कंट्रोल्स डिस्प्ले झाले पाहिजेत म्हणून कंट्रोल्स. ओके, विदाउट एनी व्हॅल्यू आय एम युजिंग हिअर कंट्रोल्स ॲट्रिब्यूट. नाउ विल चेक द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो हिअर इज द आउटपुट. या ठिकाणी तुम्हाला आता आउटपुट डिस्प्ले होत आहे. ओके, ज्या आउटपुट मध्ये हे प्ले बटन आहे आणि या प्ले बटनवर मी क्लिक केलं की तुम्हाला या ठिकाणी साऊंड ऐकू येईल. ओके, सो दिस साऊंड प्लेज व्हेन आय क्लिक ऑन द प्ले बटन. ओके, याचा अर्थ जोपर्यंत मी प्ले बटनवर क्लिक करत नाही तोपर्यंत साऊंड प्ले होत नाही. पुन्हा एकदा दाखवतो तुम्हाला. एक प्रिव्ह्यूवर क्लिक केला मी, या ठिकाणी बघा, जोपर्यंत प्ले करत नाही तोपर्यंत प्ले होत नाही. आता याच कोड मध्ये मी एक चेंज करतो, ऑटो प्ले. ओके, ऑटो प्ले हे ॲट्रिब्यूट मी या ठिकाणी यूज केलेलं आहे. आता याचा प्रिव्ह्यू पण चेक करू. ओके, हे ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी प्ले होत आहे. आता मी या दोन्ही ठिकाणी ऑटो प्ले पण काढला आहे आणि कंट्रोल पण काढलेला आहे. आणि आता प्रिव्ह्यू बघू. ओके, कंट्रोल्स हे ॲट्रिब्यूट मी या ठिकाणी रिमूव्ह केलेलं आहे. ऑटो प्ले पण रिमूव्ह केलेलं आहे. कंट्रोल्स आणि ऑटो प्ले रिमूव्ह केल्यानंतर देखील आउटपुट बघा तुम्हाला ब्लँक डिस्प्ले होत आहे. ओके, आणि इथं आता कंट्रोल्स जर डिस्प्ले करायचे असतील तर तुम्हाला कंट्रोल्स ॲट्रिब्यूटने तुम्ही ते डिस्प्ले करू शकता. ओके, या ठिकाणी कंट्रोल्स तुम्हाला डिस्प्ले होतोय. आता ही जी साऊंड आहे, हे साऊंड म्यूट दिसत नाही, तुम्ही इथनं म्यूट करू शकता. पण बाय डिफॉल्ट समजा तुम्हाला म्यूट करायचं असेल तर हे म्यूटेड हे ॲट्रिब्यूट यूज करून तुम्ही हे म्यूट करू शकता. ओके, आता मी इथं म्यूटेड यूज करतो. आता बघा, हे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला ही जी साऊंड आहे ती म्यूट दिसते आहे. ओके, बाय डिफॉल्ट समजा म्यूट करायची असेल तर तुम्ही हे म्यूटेड या ॲट्रिब्यूटचा वापर करून तुम्ही पेज लोडिंगलाच म्यूट दाखवू शकता. म्यूट झालेलं या ठिकाणी तुम्हाला डिस्प्ले होईल. ओके, SRC बघितलं, कंट्रोल्स बघितलं. आता लूप हे ॲट्रिब्यूट आपल्याला बघायचं आहे. सो लूप ॲट्रिब्यूट साठी पुन्हा आपण इथं येऊन लूप इज इक्वल टू 2 हे टाइप करू. ओके, लूप इज इक्वल टू 2 टाइप केल्यानंतर प्रिव्ह्यू बघायचं. प्रिव्ह्यू वर क्लिक केलात की तुम्हाला या ठिकाणी म्यूटेड असल्यामुळे हे तुम्हाला ऐकू येणार नाही. मी म्यूटेड काढतो आणि प्ले करतो. ज्यावेळी हे प्ले कराल त्यावेळी फर्स्ट अटेम्प्ट या ठिकाणी प्ले होईल
आणि फर्स्ट अटेम्प्ट प्ले झाल्यानंतर मग सेकंड अटेम्प्ट प्ले होईल. ओके, हे अटेम्प्ट जे आहे ते प्ले होत राहतील. एक अटेम्प्ट झाला की दुसरा अटेम्प्ट प्ले होईल आणि दुसरा अटेम्प्ट प्ले झाल्यानंतर तो स्टॉप होईल. ओके, आता हे 3 मिनिट्स चालणार आहे, त्यामुळे आपण काय तेवढा वेट करूया नको. ओके, जर तुम्हाला हे चेक करायचं असेल तर तुम्ही मागवून चेक करू शकता. आपलं जे रेग्युलर प्रॅक्टिकल असेल त्या प्रॅक्टिकलला तुम्ही बघू शकता हाऊ मेनी टाइम्स इट विल प्ले. ओके, तर नॉर्मली हा काय होतो, लूप इज इक्वल टू 2 म्हटल्यामुळे ही जी ऑडिओ फाईल आहे ही ऑडिओ फाईल 2 वेळा प्ले होईल. ओके, तर दीज आर रिलेटेड टू ऑडिओ फाईल, म्हणजे हे ॲट्रिब्यूट्स ऑडिओशी रिलेटेड आहे. ओके, ॲडिंग ऑडिओ विथ मल्टिपल सोर्सेस. ओके, या ठिकाणी आपण बघणार आहोत ॲडिंग ऑडिओ विथ मल्टिपल सोर्सेस. द HTML audio element is used to embed sound content in documents. It may contain one or more audio sources represented using the src attribute or the source element. The browser will choose the most suitable one. ओके, आता एक लक्षात घ्या, तुमच्याकडे मी एखादी वेबसाईट डिझाईन केली, या वेबसाईटमध्ये मी MP3 फाईल फॉर्मॅट यूज केलेला आहे. ओके, आणि ही MP3 फाईल फॉर्मॅट समजा तुमच्याकडचा जो डिव्हाइस असेल तो सपोर्ट करत नाही, तुमचा डिव्हाइस फक्त AAC या एक्सटेन्शन असणाऱ्या फाईल जर सपोर्ट करत असेल तर ती साऊंड फाईल तुमच्या डिव्हाइसवर प्ले होणार नाही. ओके, मग अशा वेळी काय करायचं की त्याचे व्हेरियस फाईल फॉर्मॅट जे आहेत हे सगळे फाईल फॉर्मॅट सोर्स या टॅगचा यूज करून SRC मध्ये ते स्पेसिफाय करायचे. फॉर एक्झाम्पल, मी या ठिकाणी बघा एक कोड लिहिलेला आहे, ऑडिओ कंट्रोल्स, म्हणजे ऑडिओ टॅग इज यूज टू इन्सर्ट इट विथ द कंट्रोल्स, इन्सर्ट ऑडिओ फाईल विथ कंट्रोल्स. नाउ व्हॉट आर द डिफरंट सोर्सेस? द फर्स्ट सोर्स इज सेम फाईल आहे, फक्त एक्सटेन्शन MP3 चा आहे. सेकंड सोर्स आहे, सेम फाईल आहे, फक्त एक्सटेन्शन त्याचे .AAC आहे. थर्ड सोर्स सेम फाईल पण एक्सटेन्शन इज .OPS आहे, OPS आहे. आता या ठिकाणी 3 वेगवेगळ्या फाईल फॉर्मॅट आपण घेतलेले आहेत. समजा तुमच्या कम्प्युटरवर ही MP3 प्ले झाली नाही तर निदान ही AAC प्ले व्हावी, AAC झाली नाही तर OPS ची प्ले व्हावी, म्हणून हे वेगवेगळे एक्सटेन्शन असणारे सोर्सेस आपण या ठिकाणी तयार केलेले आहेत. ओके, सो बाय युजिंग दिस 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस वी कॅन प्ले साऊंड फाईल विच इज सपोर्टेड ऑन दॅट ब्राउझर और डिव्हाइस. जर ही झाली नाही तर ही होणार, दोन्ही झालं नाही तर ही तरी होणार. ओके, तर अशा पद्धतीने जी हवी ती फाईल जर आपल्याला त्या ठिकाणी प्ले करायची असेल तर नंबर ऑफ सोर्सेस वी कॅन प्रोव्हाइड इनसाइड द ऑडिओ फाईल. ओके, आता हा सेम जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम आपण चेक करणार आहोत, तो कशा पद्धतीने तो रन होतो. ओके, वाय वी रिक्वायर्ड दिस सोर्स फाईल. ओके, मी हा जो पाथ आहे तो कॉपी केला आणि आपला जो नॉर्मल ट्युटोरियल्स .com या ठिकाणी मी जाऊन बॉडी टॅग मध्ये हे मी पेस्ट करतो. सेम ऑडिओ फाईल आहे, फक्त आय एम युजिंग हियर 3 डिफरंट सोर्सेस. द फर्स्ट सोर्स इज MP3 फाईल, सेकंड इज AAC and third is OPS. Okay, so I check the output. ओके, या आउटपुट मध्ये तुम्ही जर प्ले केलात तर तुम्हाला या ठिकाणी प्ले होताना हे जे नंबर्स आहेत ते तुम्हाला वाढताना दिसतील. ओके, याचा अर्थ हे प्ले होत आहे. मी आता एक छोटासा मिस्टेक या ठिकाणी करतो, Z काढून टाकला. ओके, आता ही फाईल प्ले होणार नाही, मग प्ले कुठची होईल? AAC प्ले होणार. ओके, आता ही AAC प्ले झालेली आहे. जर मी प्ले बटन वर क्लिक केलं तर इथे तुम्हाला हे वाढताना दिसतील, नंबर्स 4, 5, 6 वाढत आहेत. ओके, आता यामध्ये देखील मी मिस्टेक करतो, म्हणजे दोन्ही फाईल आता प्ले होणार नाही, आता होणार तिसरी फाईल आहे, होते.
ओके, या ठिकाणी ही पण प्ले झाली. आता याला देखील मी काही ना काही मिस्टेक करतो. आता तिन्ही फाइल्स ह्या एररनियस फाइल्स आहेत. आता आपण प्रिव्ह्यू बघू. बघा, या ठिकाणी हा जो कंट्रोल आहे तो डिसेबल झालेला आहे. ओके, याचा अर्थ ही फाईल एररनियस मिळाली, ही फाईल एररनियस मिळाली, ही पण फाईल एररनियस मिळाली. तिन्ही फाईल ज्या एरर्स क्रिएट करतील त्यावेळी या ठिकाणी साऊंड प्ले होणार नाही. इथे तुम्हाला नंबर्स पण दिसत नाहीत आणि सर्व एलिमेंट्स जे आहेत या कंटेंट वरचे टेक्स्ट हे एलिमेंट डिसेबल तुम्हाला झालेले दिसत आहेत. ओके, तर ऑडिओ कंट्रोल्स मध्ये हे सोर्स एका मागोमाग एक असे चेक केले जातात. जर फर्स्ट एरर देत असेल तर सेकंड सोर्स चेक केला जातो. सेकंड आणि फर्स्ट दोन्ही एरर्स देत असतील तर थर्ड चेक केला जातो. ओके, आणि तिन्ही जर एरर देत असतील तर या ठिकाणी आपल्याला एक कंटेंट डिस्प्ले झाला पाहिजे की दिस ब्राउझर इज नॉट सपोर्टिंग ऑडिओ. ओके, तर ऑडिओ फाईल ह्या दोन टाइप मध्ये आपल्याला यूज करता येतो. द फर्स्ट टाइप इज डायरेक्टली बाय युजिंग SRC in audio tag and second is by using multiple sources using SRC tag. ओके, हे मल्टिपल सोर्सेस म्हणजे हा पहिला सोर्स, दुसरा सोर्स आणि हा तिसरा सोर्स, असे तीन सोर्स ऑडिओ या टॅगच्या आतमध्ये इन्सर्ट करून आपण ते प्ले करू शकतो. ओके, सोर्स टॅग can be used for audio as well as video and it is used for multiple options, multiple sources to play. ओके, त्यामुळे सोर्स हा टॅग नॉन कंटेनर टॅग आहे ज्याला एंडिंग नसतं. ओके, सो नॉन कंटेनर टॅग इज यूज ॲज अ सिंग्युलर टॅग म्हणून या ठिकाणी त्याला कुठेही क्लोजिंग डिस्प्ले होत नाहीये. ओके, जसं आता आपण ऑडिओ इन्सर्ट केला तसं आपल्याला व्हिडिओ देखील इन्सर्ट करता येतो बाय युजिंग व्हिडिओ टॅग. व्हिडिओ टॅगचा यूज करून तुम्ही व्हिडिओ टॅग इन्सर्ट करू शकता. व्हिडिओ टॅग जर इन्सर्ट करायचा असेल तर त्यासाठी काही ऍट्रिब्यूट्स आपण यूज करू शकतो. ओके, तर त्या अगोदर आपण बघू की कोणकोणते व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट आता वाईडली यूज होत आहेत. सगळ्यात पहिला यूज होतो तो OGG. जसं आपण OGG ऑडिओ फाईल फॉर्मॅटमध्ये बघितलं, सिमिलरली OGG हा व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट देखील आहे ज्याच्यामध्ये फेडोरा व्हिडिओ कोडॅक यूज केलेला आहे आणि वॉर्बिस ऑडिओ कोडॅक यूज केलेला आहे. म्हणजे इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की ऑडिओसाठी एक वेगळा कोडॅक यूज केला जातो आणि कोडॅक म्हणजे कन्व्हर्टर, आणि व्हिडिओसाठी एक वेगळा कोडॅक यूज केला जातो. या दोघांना कंबाईन करून मग व्हिडिओ फाईल तयार होते. ऑडिओ कोडॅक आणि व्हिडिओ कोडॅक यूज करून एक व्हिडिओ फाईल तयार होते आणि ती व्हिडिओ फाईल मग आपण प्ले करतो. सिमिलरली सेकंड फाईल फॉर्मॅट आहे दॅट इज MPG4. MPG4 फाईल फॉर्मॅट ही देखील व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट आहे. त्यामुळे एखाद्या वेळी एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला की व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट, तर OGG MPG4 हे लक्षात ठेवायचे आहेत. त्याचबरोबर आणखी बरेच काही फाईल फॉर्मॅट आपण ॲज अ व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट म्हणून यूज करू शकतो, जशी .dat, .avi, .mov. ओके, अशा टाईपचे व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट देखील मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. पण आता तुमच्या सिलेबसमध्ये हे दोन घेतलेले आहेत, एक OGG आणि MPG4. ओके, या व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅटचा यूज करून तुम्ही व्हिडिओ इन्सर्ट करू शकता वेब पेजवर. ओके, आता व्हिडिओ जर इन्सर्ट करायचं असेल तर त्यासाठी कोणकोणते ऍट्रिब्यूट्स आपण यूज करू शकतो ते बघणार. ओके, व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅटसाठी सगळ्यात पहिला ऍट्रिब्यूट आहे दॅट इज अ SRC ऍट्रिब्यूट. We know that SRC attribute specifies the name of video file format which you want to play. It can be specified with a path to decide where the file is stored. Okay, जर path आणि जर ती फाईल दुसऱ्या एखाद्या फोल्डर मध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या ड्राईव्ह मध्ये ठेवलेली असेल किंवा URL वर असेल, एखाद्या सर्व्हरवर असेल तर त्याची लिंक या SRC मध्ये आपण देतो. नेक्स्ट ऍट्रिब्यूट आहे दॅट इज अ ऑटो प्ले. ऑटोमॅटिकली प्ले करायचं असेल व्हेन यू ओपन युअर पेज अँड व्हिडिओ इज देअर अँड इफ यू वॉन्ट टू प्ले इज ऑटोमॅटिकली व्हेन यू ओपन दॅट पेज, असं जर करायचं असेल तर बाय युझिंग ऑटो प्ले यू कॅन ऑटोमॅटिकली प्ले एनी व्हिडिओ फाईल फॉर्मॅट व्हेन यू ओपन दॅट वेब पेज. And next attribute is a controls attribute. By using the control attribute you can enable the controls with the video, that is a play button, pause button,
forward button, backward button, this type of buttons you can enable by using the controls attribute. Autoplay and controls, both the attributes we can use without any value. Next attribute is a height, width and height. By using these two attributes as the width and height, you can specify the width and height in number of pixels. ओके, जर तुम्हाला एखाद्या व्हिडिओचा जर तुम्हाला विड्थ आणि हाईट जर कंट्रोलची स्पेसिफाय करायची असेल, म्हणजे तुमचं पिक्चर जे आहे व्हिडिओचं ते किती साईज मध्ये पाहिजे, दॅट यू कॅन ऍडजस्ट बाय युझिंग विड्थ अँड हाईट. तर व्हिडिओ किती वेळा प्ले केले पाहिजे, हाऊ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू प्ले दॅट व्हिडिओ, यू कॅन डिसाइड इट बाय युझिंग द लूप ॲट्रिब्यूट. ओके, या लूप ॲट्रिब्यूट मध्ये यू कॅन स्पेसिफाय अ व्हॅल्यू जस्ट लाईक अ 1 2 3 4. Okay, by using that value you can repeat the attempt of video to play on a web page. Next attribute is a muted attribute. By using the muted attribute you can mute the sound of that video when you open that your page. ओके, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही पेज ओपन करता त्यावेळी तुम्हाला साऊंड म्यूट करूनच पाहिजे असेल, फक्त मूवी प्ले झाली पाहिजे असं जर करायचं असेल तर ऑटो प्ले ऑन ठेवायचं, म्युटेड हे त्या ठिकाणी इनेबल करायचं. म्युटेड हे ॲट्रिब्यूटने तुम्ही तो साऊंड म्यूट करू शकता. ओके, सो दीज आर द सम ॲट्रिब्यूट्स अँड नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट्स आर पोस्टर ॲट्रिब्यूट. Okay, the poster attribute is used to display the by default image when you before the starting of any playing of any file. म्हणजे समजा तुम्ही एखादी पोस्टर म्हणजे तुम्हाला एखादी इमेज जर डिस्प्ले करायचं असेल व्हिडिओ प्ले करताना, व्हिडिओ प्ले होण्यापूर्वी जर तो लोड होण्यासाठी वेळ घेत असेल तर टेम्पररी समजा एखादा थंबनेल किंवा एखादा इमेज तुम्हाला डिस्प्ले करायचा असेल तर दॅट यू कॅन स्पेसिफाय इन द पोस्टर ॲट्रिब्यूट. ओके, तुम्ही एखादा URL किंवा एखाद्या इमेजची लिंक किंवा इमेजचं नाव विथ एक्सटेन्शन किंवा एखादा पाथ देऊन देखील तुम्ही या पोस्टरला ते इनेबल करू शकता. नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट इज अ प्रीलोड ॲट्रिब्यूट. प्रीलोड ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे व्हिडिओ लोड होण्यापूर्वी ओके ऑटो, मेटाडेटा आणि नन असे 3 वेगवेगळे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत जे प्रीलोडला आपण अप्लाय करू शकतो. इफ यू से प्रीलोड इज इक्वल टू नन, प्रीलोड जर नन म्हटलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कोणतेही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी डिस्प्ले होणार नाही, कोणताही कंटेंट त्या ठिकाणी डिस्प्ले होणार नाही. म्हणजे जो अगोदर लोड होण्यासाठी लागणारा जो डेटा आहे म्हणजे टायटल असेल व्हिडिओचं, मेटा डेटा म्हणजे त्या व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन असेल किंवा अल्टरनेट टेक्स्ट असेल, हा कंटेंट जो आहे तो मेटा डेटा म्हणून कन्सिडर होतो. तो मेटा डेटा जर ब्राउझर सपोर्ट करत नसेल तर डिस्प्ले केला जातो, जर ब्राउझर सपोर्ट करत असेल तर डिस्प्ले केला जात नाही. पण तो कंटेंटच आपल्याला डिस्प्ले करायचा नसेल तर बाय युझिंग नन ॲट्रिब्यूट यू कॅन असाइन व्हॅल्यू टू द प्रीलोड ॲट्रिब्यूट आणि अशा पद्धतीने तुम्ही तो लोड होण्या अगोदर कोणताही कंटेंट त्याचा इनेबल या ठिकाणी डिसेबल ठेवता येईल, तुम्हाला इनेबल करता येत नाही. ओके, सो ऑटो, मेटा डेटा आणि नन असे 3 वेगवेगळे त्या ठिकाणी व्हॅल्यूज आहेत. ओके, तर यासाठी मी तुम्हाला आणखी एक स्क्रीन शेअर करून दाखवतो. ज्यावेळी तुम्ही ऑटो ठेवाल त्यावेळी द ऑथर थिंक्स दॅट द ब्राउझर शुड लोड द एंटायर व्हिडिओ वेन द पेज लोड्स. मेटा डेटा ज्यावेळी सिलेक्ट करतात त्यावेळी द ऑथर थिंक्स दॅट द ब्राउझर शुड लोड ओनली मेटा डेटा वेन द पेज लोड्स and the author think that the browser should not load the video when the page loads. ओके, तर अशा पद्धतीने ऑटो, मेटा डेटा आणि नन ह्या 3 व्हॅल्यूज जे प्रीलोडला आपण वापरतो त्याचा वापर करू शकतो. ओके, तर ऑडिओ आहे त्या ठिकाणी व्हिडिओ येणार. ओके, मी फ्रेश कंटेंट लिहितो. सो हिअर इज अ व्हिडिओ टॅग. Autoplay with controls and src is equal to control v. ह्याची काय आवश्यकता नाही टाईप लिहिण्याची. आणि व्हिडिओ क्लोज केला. ओके, तर ऑटोप्ले, कंट्रोल्स, SRC हे 2 ॲट्रिब्यूट्स आपण यूज केलेले आहे या व्हिडिओ ॲट्रिब्यूट बरोबर. सो याचं आउटपुट आपण चेक करू. ओके, या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली व्हिडिओ प्ले होतोय. ओके, तर
हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ तुम्ही लूप मध्ये देखील टाकू शकता. नंबर ऑफ टाइम्स यू कॅन प्ले दिस बाय युझिंग लूप इज इक्वल टू 2. जर इथे लूप इज इक्वल टू 2 लिहिलं तर हा 2 वेळा या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओ प्ले होताना दिसेल. काही वेळा हे दोन ऍट्रिब्यूट्स कधी कधी ऑटो प्ले लूप यासारखे काही ऍट्रिब्यूट जे आहेत ते ऍट अ टाइम वर्क करत नाहीत. ओके, त्यामुळे ते आता हा नंबर सेकंड अटेम्प्ट आहे जो व्हिडिओ प्ले करण्याचा. ओके, हा सेकंड अटेम्प्ट झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली प्ले झाला, मी प्ले केलं नाही. सेकंड अटेम्प्ट झाल्यानंतर हा व्हिडिओ स्टॉप होणार. ओके, तर लूप इज इक्वल टू 2 ने हा व्हिडिओ तुम्ही किती वेळा प्ले करायचा असेल तो डिसाइड करू शकता. ओके, जेव्हा म्युटेड यूज करता त्यावेळी साऊंड तुम्हाला म्यूट झालेला दिसणार. इथे तुम्हाला हा साऊंड इथं म्यूट झालेला असेल. आता याची विड्थ आणि हाईट जर आपल्याला कमी जास्त करायची असेल तर विड्थ इज इक्वल टू 500, height is equal to 500. प्रीव्यू. ओके, ही साईज तुम्ही कमी जास्त करू शकता. जेवढी तुम्हाला साईज पाहिजे असेल त्या साईज नुसार तुम्हाला विड्थ आणि हाईट ऍडजस्ट करून तुम्हाला डिस्प्ले होणाऱ्या कंटेंटची साईज तुम्हाला इनेबल डिसेबल करता येते किंवा इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता येते. ओके, आता मी कंट्रोल्स इथनं काढून टाकलेलं आहे. ज्यावेळी मी कंट्रोल्स काढलं त्यावेळी यात खालचे जे पॉज बटन किंवा प्ले बटन जे येत होते हे प्ले बटन पॉज बटन सगळे गायब झालेले आहेत. ओके, व्हेन यू इनेबल द कंट्रोल्स ज्यावेळी तुम्ही इथं यूज करता त्यावेळी तुम्हाला या ठिकाणी प्ले बटन आणि इनेबल होतात. आणि ज्यावेळी तुम्ही कंट्रोल्स हे बटन काढून टाकता त्यावेळी हे जे प्ले बटन वगैरे आहे हे निघून जातं आणि प्लेन तुम्हाला स्क्रीन या ठिकाणी डिस्प्ले होते. ओके, याला ऑटोमॅटिकली प्ले करताना तुम्हाला इथं ऑटो प्ले फक्त लिहावं लागेल. ज्यावेळी तुम्ही ऑटो प्ले लिहिता त्यावेळी ते ऑटोमॅटिकली प्ले होताना तुम्हाला दिसेल. ओके, तर या ठिकाणी ऑटो प्ले झालेला आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने हे व्हिडिओ इन्सर्ट करू शकता. सेम जसं आपण मगाशी व्हिडिओचे सोर्सेस तयार केले होते. ओके, तसे सेम सोर्सेस तुम्ही या ठिकाणी देखील तयार करू शकता बाय युजिंग सोर्स टॅग. ओके, जसं आपण मगाशी ऑडिओसाठी सोर्स बघितले होते तसेच या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओसाठी देखील सोर्स क्रिएट करू शकता. ह्या पद्धतीने जसं आपण ऑडिओला केलं होतं तसंच व्हिडिओ या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आता एक पोस्टर नावाचा ऍट्रिब्यूट आपण देखील स्टडी केलं होतं. म्हणजे बाय डिफॉल्ट समजा तुम्हाला कंटेंट इथं डिस्प्ले करायचं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी पोस्टर्स या ऍट्रिब्यूटने तुम्हाला ते स्पेसिफाय करता येतं. म्हणजेच व्हिडिओ लोड होण्या अगोदर ही GIF इमेज तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल आणि प्ले केल्यानंतर मग जे ओरिजिनल व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला डिस्प्ले होईल. फॉर एक्झाम्पल इथं प्रिव्ह्यू बघू. आता ही HTML5 ही नावाची जी इमेज आहे ही GIF इमेज आहे. ओके, ही GIF इमेज तुम्हाला बॅकग्राऊंड मध्ये डिस्प्ले होत आहे. ती कशामुळे दिसते तर या पोस्टर नावाच्या ऍट्रिब्यूटमुळे. पोस्टरच्या व्हॅल्यूला आपण ही GIF इमेज या ठिकाणी डिस्प्ले केलेली आहे. ज्यावेळी तुम्ही प्ले बटन क्लिक करणार त्यावेळी या दोघांपैकी एक कुठली तरी फाईल जी या ब्राउझर सपोर्ट करत असेल ती प्ले होईल. ओके, आणि जर दोन्ही ब्राउझर सपोर्ट करत नसतील तर तुम्हाला शेवटी युअर ब्राउझर डज नॉट सपोर्ट द व्हिडिओ टेक हा स्क्रीनवर कंटेंट डिस्प्ले होईल. ओके, आता हा क्लिक केला की तुम्हाला ओरिजिनल व्हिडिओ या ठिकाणी डिस्प्ले होतो. आता मी हा MP4 एररनियस करतो. आता ही फाईल प्ले झाली पाहिजे दुसरी. प्रिव्ह्यूवर क्लिक केलं.
ओके, या ठिकाणी आता ही दुसरी फाईल प्ले झालेली आहे. ओके, आणि आता दोन्ही फाईल समजा एरनियस केले, तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला प्ले करण्यासाठी कोणताही ऑप्शन राहिलेला नाही. ओके, याचा अर्थ हे डिसेबल झालेलं आहे. ठीक आहे, तर आजच्या दिवशी एवढंच.